So, so this is the test case, right? That we have been tested in, and these are the test steps which are present inside the test cases. So now what we Yes. will be doing in the today's class. So in last class, after we completing the execution of the test case, if I want to run the test case again, I would not be able to do that because the inputs which have provided, okay, which have provided basically from the static point of view, okay. So I mean hard coded inputs, right? Yeah. So if you click on right click, if you see expand all and collapse all, if you click on that, it will expand everything what you have worked on this test case. If you click on this collapse all, then see it will hide everything. Yes. If you click Okay. on that, it will show everything. So we have provided basically, I mean, static point of view, right? So hard coded inputs. In that point of view, I need to enhance my test case, right? I need to improve the stability of my test case. See, why I'm doing all these kind of things is, if I give a static inputs all the time, and whenever I want to execute a method, because I need to change the values by going to the test case, right? So my efforts and time could be wasted. And each and every time, if there are any number of test cases in your project, you need to go each and every test case, then you need to change that in your test cases, right? So in today's Yes. class, when we are going to use the concept of dynamic expressions, this dynamic expression we are going to use, and then we will see how do we enhance the test case. Okay. First, I will write down here dynamic expression in Tosca. So, first of all, let me tell you, see the name itself. Okay. Is saying some dynamic expressions, right? So, means dynamic means which is not a constant, right? Ye- So it will be changing all the time. So dynamically, every time a new value needs to be generated when you are executing the test case. I'm trying to use that kind of situation in my test cases. So what are the different dynamic expressions available for us? For example, if there is a situation that I want to generate some random numbers, if I want to generate some dynamically some numbers during the runtime, are you getting my point? Okay. Yes. If there is a situation, there is a field I want to generate a number of any bytes, whatever the length might be. If I want to generate a dynamic number, then what is the syntax? What is a dynamic expression used is? So I'm going to tell you there is one expression, random numbers. Okay. So for this random numbers, okay, expression, I mean syntax is flower bracket R and D. Okay, all caps. We need to mention all caps and flower bracket close. Okay. So what do Okay. you write in the square bracket? That is also one question, right? So Yes. basically, number of digits means how many digits or bytes of characters in length you want to generate a number, and you can do it. For example, I'm going to write flower bracket R and D. So square bracket, right? I want to generate 6. Then close it. Okay. So what would be my Okay. output? There, it should be, I want to generate random numbers, right? Yes. That is my requirement actually. That is, I was thinking. So I want to generate random numbers. So I need here
I wrote 6. So what would be my output is, output would be, okay, output. Output would be any numbers, random numbers, just 6 numbers, sorry. 9, 9, 5, 1, 2, 3, or mm, need to mention any number, 6 numbers. It is a random numbers, right? 4, 7, 8, 9, 10, any 6 numbers. లైక్ అక్కడ Need to, ఐ మీన్ స్ట్రింగ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ కంటిన్యూస్ గా చేంజ్ చేస్తా ఉండాలి కదా, సో అలా నేమ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే so I will tell you. So all these are my outputs. సో ఎనీ 6 నంబర్స్. సో మీకు ర్యాండమ్ గా 6 నంబర్స్ ని జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 6 అయినా ఇప్పుడు 6 అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు కాబట్టి 6. ఒకవేళ 1 అయినా 1 నెంబర్, 2 అయినా సరే, 3 అయినా సరే, 1 ఎనీ నెంబర్స్, ర్యాండమ్ నెంబర్స్ మీరు ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ మై అవుట్పుట్స్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ప్రాబబిలిటీ. సో యూ మైట్ హ్యావ్ లర్న్ ద ప్రాబబిలిటీ. So whenever you want to generate some random numbers of any bytes in length, you can generate some kind of any n digits of random numbers using this syntax. So RND means ఓకే random numbers. Okay. So ఓకే if I want to generate some random text, okay, this is your question, right? ఎస్ So what is basically a text? It is a group of characters, right? So what యా are characters? Either it might be normal characters, right, or alphanumeric characters, basically numbers and strings. Okay, string alphabets. Okay, it means alphabets. If there is any situation that you need to generate a text or any string or group of characters with a combination of both the numbers and alphabets, then you would be using the dynamic expression called random text. Okay, this is second one, random text. టెక్స్ట్ Okay. First one. Okay. And for this, I need to write all caps, random text. Okay. Square brackets, close. This is a syntax. Okay. ఓకే Can you see all the syntaxes in Tosca is almost the same? Okay. But in brackets, number of digits that you want to generate. So I want to generate some, okay. Any number. If I want to generate 8, then what would be output? What 8 did, క్యారెక్టర్ what, yeah, 8. Any, see, characters with the string and numeric, the combination of numbers and alphabets, that is random text. Okay. The random text ఓకే use చేసి alphabets and numbers రెండు కలిపి మీరు జనరేట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏముంటాయబ్బా, FH76D40 ఎన్నైనాయి, 8 అయినాయి. ఓకే. ఇంకోటి ఏముండొచ్చు, 6, 7, 8 ఇలా అయినా అవ్వచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా టైప్ చేయొచ్చు, నేను చెప్తున్నాను అంతే. సో కాంబినేషన్స్ అన్నమాట అంతే. నంబర్స్ అండ్ ఆల్ఫాబెట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ కి మీరు ఏదైనా జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి జనరేట్ చేయొచ్చు డైనామిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. సో మోస్ట్లీ we will be seeing when system generated passwords would be done it, right? You will be getting some system generated passwords. ఎప్పుడైనా నోటీస్ చేశారా? ఆటోమేటికల్ గా పాస్వర్డ్స్ జనరేట్ చేస్తాయి అండ్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డైనామిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ద పాస్వర్డ్స్. గుర్తున్నాయి ఎప్పుడైనా ఏదైనా రిజిస్టర్ చేసినప్పుడు కానీ, ఏదైనా సమ్ సెక్యూరిటీ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ లో మీరు పాస్వర్డ్స్ తనంతకు తానే ఇప్పుడు కొత్తగా సిస్టమ్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ అదే జనరేట్ అవుతుంది పాస్వర్డ్స్, అవును కానీ అది స్ట్రింగ్స్ లో జనరేట్ అవుతుంది. అలాంటి టైంలో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి పెట్టింటారు అనమాట. సో ఓకే ఏదైనా పాస్వర్డ్ ని మీరు జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ యూజ్ చేసి మీరు యూజ్ చేసి దాన్ని మీరు జనరేట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో పాస్వర్డ్ ఇస్ బేసికలీ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా
and numbers, and these are system generated means they will also use the concept of dynamic expression or regular expression. So in order to generate the values during the runtime, so you can use these brackets. In that you can use 10 digits in the len or 12 digits in the line. So every time when you run, a new value will be getting generated based upon the probability. Okay. So next, third one is random regular expression. So till now we have seen random first, then random text, right? So now there is something called random regular expression. So till now we have just generated the dynamic expressions, right? Based upon the digits or requirement of how many length you want or how many digits that you want. So you have not followed any specific pattern. Mean whatever the random expression, your dynamic equation we have generated, it might start with an alpha or with a number. But when you want any dynamic expression to get generated based on a specific format, then you need to use random regular expression. So basically, it is used if you want to generate any name, if you want to generate any user ID or any email ID of a specific format. Till now, whatever the expressions that have been generated basically are of just of dynamic nature. Like you will not be known whether the number will be coming first or alpha is coming first. But here you need to be very specific. Then you need to come to this random regular expression. So there is a Okay. syntax, okay, and clever bracket or caps, random regex, square bracket, close. Okay. So here you can notice REG random. Okay, random తర్వాత ఏమొచ్చింది REGEX వచ్చింది. What is that? Regex. Regex Reg- means random Regular. regular expression. Okay. So now here Okay. the syntax is basically whatever you want to write the regular expression on a particular format. It should be enclosed in the regular expression. I mean, sorry, not regular expression, double quotes. Okay. So you should be mention here double quotes. Okay. Give a space, not space. Here, just it. Okay. So let me say I want to generate a first name. Like basically, what would be the names? I mean, how the format would be of of the names. For example, there is a name of Rose. Okay. So next, Radha, Sinu. Okay. So why you will be writing in this format? It is a specific format which everyone follows as per English's framing standards. Sorry. Mm. So this is the normal format, right? First letter caps and the next remaining letters are small. So now if you want to generate any such kind of expression or dynamic value during run, then with the following specific format, right? Then I will be using this regular expression. And how do I generate this syntax? I want to generate first caps and next remaining letters are small letters. Small. How, but how do I generate? By using this syntax. Let me tell you. Okay. Okay. So I'm paste it. Just wrote down here square bracket. Again, in that square bracket, caps A to Okay. Z, A to Z. Mm. Okay. Okay. This is the syntax actually. So what is the probability of generating a capital letter? That's it.
capital A to capital Z. Okay. In between capital A to capital Z, I can generate any letter. Correct? Up to Yes. till now, did you understand, right? Yes. So why? Because they are only alphabets from capital A to capital Z. Okay. So, but how many I want to generate? Yeah, one. Here you can see A, J, S, M, R. That is a caps. But you have to generate only one, right? సో దానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు మరి? ఒకటే నాకు కావాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఓకే వన్ అని బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి 1 రాసి క్లోజ్ చేస్తున్నాను పక్కనే. ఓకే. ఓకే, నాకు ఒకటే క్యాప్స్ కావాలి. అది A to Z లో ఏదైనా లెటర్ అయినా సరే. అర్థమైందా? So you want to Okay. generate only one caps letter. Here you write one. If you want to generate the first 2 letters as a caps or 3 letters as a caps, 4 letters, 5 letters, ఎన్ని కావాలంటే అన్ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. అర్థమైందా? క్యాప్స్ లెటర్ యూ గివ్ 1, 2, మీరు 2 అయినా ఇచ్చుకోవచ్చు. 2, 3, 4, 5, ఎనీ వన్. So if it is up to your convenience and based upon the situation, how many number of capital letters you want to generate, you can write that and enclose in the square brackets. So for now, Square bracket. basically, yeah, for now, basically, when we are generating a name, only the first letter will be the capital. Then I will give here the value called 1. Correct? నాకు ఒకటే కావాలి కాబట్టి అది A to Z లెటర్ కాబట్టి ఒకటే ఇచ్చాను అండ్ A to Z ఇచ్చాను. ఇక్కడ వరకు నాకు క్లియర్ ఉంది. కరెక్ట్? సో ఇఫ్ యూ లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను వదిలేసండి. ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ మెన్షన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కర్లీ బ్రాకెట్స్, ఇక్కడ ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే దెన్ ఇప్పుడు నేను 1 రాయలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టెల్ యూ, I'm deleting this one. Then, okay, I remove 1. If you don't mention anything in the curly brackets, then Tosca, 1 minute. ఓకే. Sorry. Then Tosca will treat only one letter should be generated as capital letter. So if you want to specifically mention, you can mention, otherwise you can leave as it is. మీరు 1 మెన్షన్ చేయకపోయినా ఒకటే జనరేట్ చేస్తుంది, 1 చేసినా ఒకటే జనరేట్ చేస్తుంది. మీరు చేసినా చేయకపోయినా 1, ఒకవేళ 2 బై డిఫాల్ట్ గా ఒకటే తీసుకుంటుంది. మీరు A to Z అని మెన్షన్ చేస్తానే అది బై డిఫాల్ట్ గా 1 అంతే. A to Z పక్కన మీరు 2, 3 ఏదైనా మెన్షన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా క్లవర్ బ్రాకెట్స్ లో మీరు మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, అదర్వైజ్ యూ కెన్ లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. If you want to generate more than 1, then you can specifically mention how many capital letters you want to generate. So that first letter is capital letter, then I need to generate the small letters, right? How many small letters I want to generate? So what are the probability of small letter? స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్. Yeah. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, నాకు ఒకటే కాబట్టి ఐ డోంట్ నీడ్ దాట్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే మళ్ళీ ఓకే, మళ్ళీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేసి స్మాల్ a to స్మాల్ a to స్మాల్ z. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. నేను ర్యాండమ్ గా ఎంతైనా నాకు కావాలి, ఫస్ట్ క్యాప్స్ రావాలి, మొత్తం ఏదైనా కావాలి అనుకుందాం. నేను ఒక ర్యాండమ్ గా స్మాల్ లెటర్స్ వచ్చేసి ఒక 7 మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ 7 క్లోజ్. ఓకే, సో రిమెంబర్ one more point is always your regular expression start with a cap symbol and always your regular expression end with the dollar symbol. అర్థమైందా? డాలర్ సింబల్ తోనే ఎండ్ అవ్వాలి. ఓకే,
సో ఇక్కడ దీస్ ఇక్కడ క్యాప్ సింబల్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. వేర్ ఇస్ దట్ ఓకే. క్యాప్ సింబల్? వచ్చిన క్యాప్స్ దట్ దిస్ ఈస్ క్యాప్స్, Yes. స్టార్ట్ విత్ క్యాప్స్ అండ్ ఎండ్ విత్ డాలర్. దీస్ క్యాప్ సింబల్, ఇది ఏదైతే క్యాప్ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ అండ్ డాలర్ సింబల్ ఈజ్ ఏ రిప్రజెంటేషన్ టు సే దట్ క్యాప్స్ దిస్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ యువర్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. డాలర్ అనేది Dollar ఓకే, and this is the ending point of your regular expression. So this is the syntax that you want to generate basically in name. Okay. ఇప్పుడు నా అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ జనరేట్. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు రిమైనింగ్ లెటర్ 7 రావాలి. 1 2 3 4 5 6 7 7. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఓకే. లెటర్ ఏదైనా క్యాప్ రావాలి. నెక్స్ట్ 1 స్మాల్ 3 లెటర్స్. 4 5 6 7. ఓకే, ఫస్ట్ లెటర్ ఒకటి నాకు క్యాప్స్ వస్తుంది. 1 2 3 4 5 6 7 అంతే. ఇది ఓకేనా? ఇది ఓకే. అవుట్పుట్ వచ్చేది. Now you are generating a specifically dynamic expression based on a particular format. So you are asking to generate a particular format, right? For example, in interviews, can you generate a name? Ante, what is the dynamic expression that you use to generate a specific expression on a particular format? ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట. సో హౌ డు యూ జనరేట్ నేమ్స్, హౌ డు యూ జనరేట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్, ఇలా కూడా అడుగుతారు. సో ఓకే. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ చూద్దాం. జనరేట్ యూజర్ ఐడి. So if there is any situation in the application that if I want to generate on my own, okay, why I'm generating all these things? To overcome and instead of changing the values each and every time by going to the every test case. So I'm just using all these things to overcome all the situations, right? Now, for suppose if I want to generate any user ID, then how do you generate these things? ర్యాండమ్. Random regex యూజ్ చేస్తారు. ఓకేనా? ఓకే. సో ఫస్ట్ క్లబ్ బ్రాకెట్ రాసుకొని క్యాప్స్ ర్యాండమ్ రెజెక్స్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో నేను డబుల్ కోట్స్ ఉండాలని చెప్పాను, గుర్తుందా? డబుల్ కోట్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ మనకి, కరెక్టా? క్లియరా ఇక్కడ వరకు? నేనేం చెప్పాను, ఫస్ట్ నాకు క్యాప్స్ కావాలి అండ్ స్టార్ట్ అయ్యేది నాకు క్యాప్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎండ్ అయ్యేది నాకు డాలర్స్ తో ఎండ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? ఎస్. సో నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు నేను ఏమేం కావాలో అన్ని నేను సెట్ చేసుకోవాలి, కరెక్టా? యా. సో ఫస్ట్ నేను ఈ ఫస్ట్ బ్రాకెట్ లో క్యాప్స్ ఏ టు క్యాప్స్ జెడ్. సో మరి నేను స్మాల్ ఏ ఇక్కడ టు జెడ్. స్మాల్ ఏ టు స్మాల్ జెడ్, కరెక్టా? ఇప్పుడు నేను ఏదైనా ఎన్ని నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయాలో అది రాసుకుంటాను, లైక్ 5. ఓకే, 5 నెంబర్స్ మెన్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ప్లస్ యాడ్ చేసి, ఓకేనా? ప్లస్ యాడ్ చేసిన తర్వాత నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేసి నాకు 0 to 9 నెంబర్స్ ఏదైనా సరే 9 నెంబర్స్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అది కూడా ఎన్నో 5 అనుకుందాం. ఓకేనా? ఇంతవరకు క్లియరా? ఓకే. మీ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది? క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో కలిపారా? ఫస్ట్ క్యాప్స్, తర్వాత నాకు 5 లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్స్ కావాలి. 1 2 3 4 5 అయిపోయింది. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నాను, నెంబర్స్ నాకు ఏదైనా 0 to 9 నుంచి 5 జనరేట్ అవ్వాలి. 1 2 3 4 5. క్లియర్? ప్లస్ ఎందుకు రాశానంటే నాకు నెంబర్ కావాలి కాబట్టి ఏదైనా మీరు నెంబర్ ఆల్ఫాబెట్ పక్కన నెంబర్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ర్యాండమ్ రెజెక్ట్స్ లో ప్లస్ సింబల్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. ఇప్పుడు ఇంతవరకు అయిపోయిందబ్బా.
మాకి. బట్ ఇక్కడ సమస్య వచ్చేది ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా మెన్షన్ చేయాలి? ఇప్పుడు ఇది కదా చూడాల్సింది మనం. ఎలా డైరెక్ట్ చేయాలో మనకు తెలియదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన యూజర్ నేమ్. ఓకే. ఇప్పుడు ఓకే. జ్యోతి123@gmail.com అట్లా రాయాల. కరెక్టా? సో ఈమెయిల్ ఐడి ఎలా జనరేట్ చేయాలంటే now you can see the difference. Previously you have just used random text of 8, means it has generated the combination of both alphabets and numbers, but you don't know where the number will come. Correct? But you don't know where the letters will come and whether it is a small letter or capital letter, that you don't know. It is just on the basis of the probability. But now by using the syntax of random regular expression, you can generate. You are restricting your dynamic expression also based upon your interest and situation. Are you getting my point? ఎస్. See, previously మనం ఏం చేసుకున్నాం? ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ. ఇక్కడ ఈ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ లో మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ నెంబర్స్ తో జనరేట్ అయ్యే కాంబినేషన్ ఇది. బట్ మనకి నెంబర్ ఫస్ట్ వస్తుందా లేకపోతే ఆల్ఫాబెట్ ఫస్ట్ వస్తుందా మనకి తెలియదు. క్యాపిటల్ లెటర్ వస్తుందా అయ్యో. స్మాల్ లెటర్ కూడా మనకు ఐడియా లేదు. సో మనకు తెలియకోకుండా ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఆన్ ద బేసిస్ మనం మళ్ళీ ఏం నేర్చుకున్నాము? ర్యాండమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ నేర్చుకున్నాము. సో మీరు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు, అంటే నాకు ఇలాగే కావాలా అని మీరు మీ అవుట్పుట్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారు. సో the most common question is, most of the people will think that how do we generate the special characters? ఓకే. Okay. So now there is no syntax. అలాంటి వాటికి ఏ సింటాక్స్ లేదు. Because how many special character we have? From 5 to 6, right? Only special characters ఉండేది మనకి 5 to 6 special characters ఉన్నాయి. Like you want to use any special character, then you can specifically mention. Okay. How come the symbol will be generated automatically? ఎలా జనరేట్ అవుతుంది అది స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్? ఇప్పుడు నంబర్స్ అయితే ఓకే, మీరు స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎలా, ఇప్పుడు A to Z ఓకే, 0 to 9, 1 to ఏదైనా రావచ్చు. కానీ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎలా మెన్షన్ చేసుకుంటారు మీరు? టైప్ సింబల్ నుంచి నాకు ఈ సింబల్ వరకు కావాలంటే వస్తుందా? అది కనుక్కోలేదు కాబట్టి మీరు స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దెర్ ఇస్ నథింగ్ సింటాక్స్ టు జనరేట్ ద సింబల్ ఆటోమేటికలీ. సో దెన్ ఇన్ దిస్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఓన్లీ యూ నీడ్ టు మెన్షన్ వేర్ దిస్ సింబల్ యూ వాంట్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు సింబల్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ నేను పెట్టుకోవాలా. సో నేను ఇక్కడ నాకు ఆల్ఫాబెట్స్ తర్వాత నాకు కావాలి. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ఎక్కడ వస్తుంది? ఇక్కడ వస్తుంది. పక్కన ఇక్కడ వస్తుంది నాకు. కరెక్టా? సో ఇప్పుడు మీరు కాకోకుండా మీరు ఇక్కడ స్లాష్ యూస్ చేసిన ఈ సింబల్ వస్తుంది. ఇక్కడ డాలర్స్ పెట్టుకున్నా కూడా మీకు అదే సింబల్ జనరేట్ అవుతుంది. సో నేను పెట్టుకుందాం అనుకుంటా. యా, మీరు ఎండింగ్ లో మీరు ఎండింగ్ లో డాలర్ పెడితే ఎండింగ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. నేను ఇదే డాలర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తానంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఏమనుకుంటుంది అది? ఓకే, దీని మధ్యలో అడుగుతున్నారు కాబట్టి అది మధ్యలో మెన్షన్ చేసుకుంటుంది డాలర్. కానీ ఇక్కడ లేకపోతే మాత్రం మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకేనా? అండ్ 2 times నేను మెన్షన్ చేస్తున్నానే ప్రాబ్లం ఏం కాదా అంటే ఇంపాక్ట్ పడదు. ఎందుకంటే అది ఎండింగ్ లో మాత్రమే చూసుకుంటుంది. ఈ డబుల్ కొటేషన్ ముందు ఏది ఉంది అని చూసుకుంటుంది. లేకపోతే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. మధ్యలో ఎన్నిసార్లు మీరు మెన్షన్ చేస్తున్నారో అది దానికి అవసరం లేదు. మీరు అడిగినారా నేను పెడతాను అంతే. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జనరేట్ యూజర్ ఐడి, మీరు ఏదర్ ఈ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఫుల్ స్టాప్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు యూజర్ ఐడి పెట్టుకున్నారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నారంటే ఓకే, ఇప్పుడు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకుందామన్నా కూడా ఫుల్ స్టాప్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి? యూజర్ ఐడి ఏం మెన్షన్ చేసినాం? 58245 ఇది కదా యూజర్ ఐడి ఉంది. కరెక్టా?
ఇప్పుడు ఎస్ @gmail.com ఇది కూడా పెట్టుకోవాలి కదా. అవును ఇప్పుడు ఇంత వచ్చేసింది. అంటే మీరు ఏమని పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు అని ఇది క్లారిటీ మనకు వచ్చేసింది. బట్ @gmail.com పెట్టుకోవాలి. ఇదంతా చేస్తూ మీరు మధ్యలో ఏమైనా జనరేట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు. బట్ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ర్యాండమ్‌గా ఒక జీమెయిల్ ఐడీని నేను జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో, అందుకోసం నేనేం చేస్తాననంటే నేను దీన్ని కాపీ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. సో, నాకు ఇప్పుడొద్దు. ఓకే. ర్యాండమ్‌గా తీసుకుంటూ నాకు కావాలి. @gmail.com నాకు కావాలి అనుకుంటున్నాను. సో, మీరు gmail.com అని మీరు మాన్యువల్‌గా పెట్టుకోవాలి. సో, ఏ టు జెడ్ ఓకేనా? క్యాప్స్ కావాలనుకుంటే క్యాప్స్, లేదు నాకు స్మాల్ లెటర్ కావాలంటే స్మాల్ లెటరే పెట్టుకో. ఇది కూడా డిలీట్ చేసేసి ఒక స్మాల్ లెటరే కావాలనుకుంటే స్మాల్ లెటర్. మామూలుగా స్మాల్ లెటరే కదా మేము. జ్యోతి అంటే ఫస్ట్ క్యాప్స్ పెట్టి జ్యోతి 123 @gmail.com పెట్టుకోరు కదా ఎవరు మేము జీమెయిల్ ఐడిని. స్టార్ట్ చేసేదే మేము స్మాల్ లెటర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. కరెక్టా? ఎస్ స్మాల్ లెటర్ నేను 5 ఆర్ 6 ఏదో జనరేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్లస్ 0 to 9 అది వచ్చేసి ఒక 5. తర్వాత డాలర్స్ పెట్టుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మీరు @gmail.com అని మెన్షన్ చేయాలి. సారీ. ఓకే. దిస్ ఈజ్ యువర్ సింటాక్స్. ఇప్పుడు మీకేం జనరేట్ అవుతుంది? 5 లెటర్ స్మాల్ లెటర్ కరెక్టా? ఎస్ 4, 5 తర్వాత 5 5 నెంబర్స్ నెంబర్ వస్తాయి తర్వాత @gmail.com. @gmail.com ఇది మీ ఇది ఈమెయిల్ ఐడి వస్తుంది. అంటే బ్రేసెస్ అవుట్ సైడ్ కదా మనం @gmail రాసాం అది మరి కన్సిడర్ చేసుకుంటారా ఆ! అది హ్మ్. అది కన్సిడర్ చేస్తుంది. బ్రేసెస్ ఇంతవరకు మీకి కన్సిడర్ చేసుకొని ఓకే. సారీ ఇక్కడి నుంచి అది సింటాక్స్ అవుతుంది. ఇక్కడ పక్కన మాన్యువల్‌గా చేస్తాను ఒకటి. దీని పక్కన ఏం చేస్తుందంటే అది అటాచ్ చేసుకొని జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకే మీరు సింబల్‌ని మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. తర్వాత మీకు రియల్ టైమ్‌గా చేసినప్పుడు మీకు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో, దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే కాపీ అండ్ పేస్ట్ ద సేమ్ టెక్స్ట్ ఇది చేసుకొని మనం దీన్ని కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసి టెస్ట్ కేసెస్‌లో మనం వాడుతాం. ఓకేనా? సో, నౌ ఓకే ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది కదా మీకంతా? ఎస్ సో, ఇక్కడి వరకు మనకి రాండమ్ డైనామిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఇంపార్టెంట్‌వి నేను చెప్పిండేది. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూస్‌లో ఇవే వాడతారు కాబట్టి. ఓకే. ఇంతవరకు క్లారిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్రాక్టికల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, ఆర్ యూ రెడీ? లేకపోతే టుమారో ఎస్ కంటిన్యూ చేద్దామా? లేదు ఇప్పుడు చెప్పండి సో, నేనిక్కడ కాపీ చేసుకొని మళ్ళీ నేను పేస్ట్ చేసుకుంటాను. ఓకే. సో, సేమ్ టెస్ట్ కేస్‌ని సో, ఇక్కడ నేను రిజిస్టర్ ఏ యూజర్ ఓకే. ఆహ్, డైనమిక్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఓకే. సో, ఇప్పుడొచ్చేసి గో టు రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ కదా! సో, ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే అన్ని వాల్యూస్‌ని డిలీట్ చేస్తాను. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే సో, ఐ డిలీటెడ్ ఆల్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ దగ్గర నేను రాండమ్ ప్రెజెంట్స్ ఈక్వేషన్ 1 ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నేనిక్కడ మెన్షన్ చేస్తాను. ఓకేనా? చూద్దాం. హ్మ్. ఫస్ట్ నేమ్ కదా! రాండమ్ ఇది. ఓకే. ఇదే కదా! నాకు ఫస్ట్ నేమ్ ఏదైనా ఫస్ట్ క్యాప్స్ ఉండాలి. తర్వాత ఏదైనా గాని రిమైనింగ్ లెటర్స్ స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి. సో, ఐ యామ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ ఇట్ హియర్. ఓకే. ఓకే
నెక్స్ట్ లాస్ట్ నేమ్ లో కూడా నేను ఇలాగే మెన్షన్ చేస్తున్నాను, సేమ్ ఈక్వేషన్. ఓకే, నాకు ఫస్ట్ నేమ్ లో ఓకే. ర్యాండమ్ రిజెక్ట్స్ అంటే ర్యాండమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కదా, నాకు ఇలా నేమ్ అనేది ఇలా జనరేట్ అవ్వాలి, ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఏదైనా సరే తన ఇష్ట ప్రకారం. ఇప్పుడు ఈమెయిల్ హ్మ్. వచ్చేసాం, ఈమెయిల్ లో నేను ఏం మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ, అంతే కదా. సో ఇది నాకు హ్మ్. ఈమెయిల్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. హ్మ్. నెక్స్ట్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ తీసుకుందాం. ఓకే, ఏం ఓకే. జనరేట్. సో బిఫోర్ దాట్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ స్ట్రింగ్ గా మార్చుకుంటాను. తర్వాత వస్తుంది ఇంకోటి తీసి. సేమ్ పాస్వర్డ్. ఎందుకు అంటే ఎందుకు స్ట్రింగ్‌గా చేంజ్ చేసుకున్నారు? అంటే మీకు ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది కదా, మీకు అర్థం కాదు కదా. సో బికాస్ సి, ఇప్పుడు ఎన్క్రిప్ట్, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పాస్వర్డ్ లాగా పెడితే నేను ఏం టైప్ చేస్తాను మీకు అర్థం కాదు, అది ఫోర్ స్టార్ చూపిస్తుంది. సో మీకు ఇక్కడ అవును. ఏముందో మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి నేను అలా చేంజ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, ఓకే. సో ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు హ్మ్. ఇదంతా పెట్టాను కదా, ఇఫ్ ఐ ఓకే. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ టెస్ట్ కేస్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఆన్ నాట్. రిజిస్టర్ దగ్గర క్లిక్ పెట్టాలి. ఓకే, పెట్టండి. తర్వాత నేను ఈ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుంది. అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్టే, ఇక్కడ ఎక్కడ ఏం మీరు అమ్మని ఆ డౌట్ పెట్టుకోవద్దండి, అన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ కరెక్టే. బట్ నా టెస్ట్ కేస్ పాస్ అవుతుందా ఫెయిల్ అవుతుందా అని నా క్వశ్చన్. పాస్ అవుతుంది. Sure. హ్మ్. See, now I have changed all static input to dynamic inputs, right? I am యెస్. not depending upon someone to change the values each and every time. When I want to execute these test cases, so now the problem of rethinking, rearrange the inputs, maintenance types, everything is safe now. But if I run this test case now, will it work? You are saying yes, right? యెస్. But my answer is no. అంటే చిన్న ఇట్లా వాల్యూ మిస్టేక్ ఉంది ఇక్కడ. ఇక్కడ ఇక్కడ చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. బాగా చూసారంటే నేను ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కటి. ఓకే, అవును. దానంతట అదే హ్మ్. ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్ గా జనరేట్ చేసుకుంటూ పోతుంది. నాకు ఫస్ట్ టైం దగ్గర హ్మ్. ప్రాబ్లం రాదు, లాస్ట్ టైం దగ్గర కూడా ర్యాండమ్ గా ప్రాబ్లం రాదు, ఈమెయిల్ కూడా ప్రాబ్లం కాదు, పాస్వర్డ్ కూడా ప్రాబ్లం కాదు. కానీ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, ఆ! బట్ పాస్‌వర్డ్ ఇప్పుడు ఏం ఓకే. పాస్వర్డ్, ఓకే. అర్థమైంది. 2 రాండమ్‌గా జనరేట్ అవ్వదు కదా! అని. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఏదైతే మనకి ర్యాండమ్ గా జనరేట్ అవుతుందో, కన్ఫర్మ్ కన్ఫర్మ్. పాస్వర్డ్ కూడా ర్యాండమ్ గా సేమ్ జనరేట్ అవ్వాలి, లేకపోతే అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? ఎందుకంటే కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ నువ్వు ఏదైతే మెన్షన్ చేసిన పాస్వర్డ్ మళ్ళీ అదే పాస్వర్డ్ ని నువ్వు టైప్ చేయని అడుగుతుంది నాకు. కరెక్టా? హ్మ్. సో యెస్. డిఫరెంట్ డిజిట్స్ జనరేటెడ్, బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. సో దట్స్ వై ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ ఫెయిల్డ్. మీకు యెస్. డిఫరెంట్ గా జనరేట్ చేస్తే పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుంటుందా? డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా మీరు మెన్షన్ చేస్తే అదేం చూపిస్తుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్. కరెక్టా? కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో యెస్. చూపిస్తే, ఇప్పుడు అవును. జ్యోతి అని టైప్ చేస్తారు, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసరికి జ్యోతి 1 వస్తుంది, అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుందా? చేయను. పాస్‌వర్డ్ ఈస్ ఇన్‌కరెక్ట్ చేస్తా. అట్లా చూపిస్తుంది. సో అది అందుకని టెస్ట్ కేస్ ఫెయిల్ అవుతుంది అని చెప్పింది నేను. టిల్ నౌ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్పుట్ యాజ్ వెరిఫైడ్. నౌ ఇక్కడ వచ్చేసి ద బఫర్ కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది. నౌ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బఫర్ విల్ కమ్. సో వాట్ ఈస్ ద బఫర్?
యాక్చువల్గా మేము ఏం నేర్చుకున్నాం బఫర్ అంటే లైక్ ర్యాండమ్ స్టోరేజ్ వాల్యూ. ఇట్ ఈస్ ఏ టెంపరరీ స్టోరేజ్ విచ్ విల్ స్టోర్ ద వాల్యూస్ అండ్ క్యాన్ బి రీయూజ్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కరెక్టా? ఇక్కడ వరకు నేర్చుకున్నాం. సో ఇన్పుట్ మీన్స్ ఇన్పుట్ అంటే ఐ డోంట్ నో మనం బట్ ఐ సేవ్ ఇట్. ఓకే. కరెక్టా? ఇన్పుట్ అంటే బఫర్లో ఏమంటే అది టెంపరరీ స్టోరేజ్ కి బఫర్ యూజ్ చేస్తాం. బట్ రీయూజ్ కూడా చేయొచ్చు. ఏదైతే మనము వాల్యూ వస్తుందో మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు. బట్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే ఐ డోంట్ నో బట్ ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్ అని మీనింగ్. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు అలాంటి బఫర్ ని యూజ్ చేసి ఎలా చేద్దాం అనేది చూద్దాం. సరేనా? ఓకే. ఓకే. సో దానికి మళ్ళీ టైం పట్టొచ్చు. చూద్దామండి. సి నౌ ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ యు ఆర్ జనరేటింగ్ ఆఫ్ 8 బైట్స్. ఇక్కడ 8 బైట్సే కదా జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు మీరు. సో విచ్ యూ Yes. డోంట్ ఈవెన్ నో అండ్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు సేవ్ ఇట్. I am planning to save a value and I want to use it here. So there are two ways of using a buffer. One, traditional way of using buffer. Okay, that is one separate class. సో ఇన్పుట్ Okay. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ ఇస్తాను. అంటే ఇన్పుట్ ఇచ్చిన తర్వాత వాల్యూని స్టోర్ చేస్తాం. ఫర్ దట్ వి క్రియేట్ ఏ బఫర్. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్. సో హౌ డు యూ పర్ఫార్మ్? సో హౌ డు యూ పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కార్డినాలిటీ. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది ఒకటి, కార్డినాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఈ పాస్వర్డ్ యొక్క ఓకే డైరెక్ట్ గా నేను జంప్ టు మాడ్యూల్ అట్రిబ్యూట్. ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఉంది కదా, పాస్వర్డ్ కి నేను జంప్ టు మాడ్యూల్ అని వెళ్ళినప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా ఏ మాడ్యూల్ కింద ఈ అట్రిబ్యూట్ వచ్చింది అని చెప్పేసి మనకు చూపిస్తుంది. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దాట్. వచ్చిందా? ఎస్. హియర్ ప్రాపర్టీస్ అనేటివి ఉన్నాయి. కరెక్టా? యా. ఇక్కడ ఇక్కడ ఇవి ప్రాపర్టీస్. రైట్ సైడ్ అంతా ప్రాపర్టీస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. నోట్ ప్యాడ్ క్రియేటెడ్ ఎస్. బై, ఇదంతా ప్రాపర్టీస్ అంటాం. అంటే ఈ యొక్క అట్రిబ్యూట్, ఈ యొక్క కంట్రోల్ యొక్క ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్. ఈమెయిల్ యొక్క ఇవి ప్రాపర్టీస్, పాస్వర్డ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, కన్ఫర్మ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. చేంజ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ. పాస్వర్డ్, నెక్స్ట్ Yes. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్, రిజిస్టర్. అర్థమైందా మీకు? ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్ అంటారనమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తారంటే ఒక కార్డినాలిటీ అనేది ఒకటి ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ, ఎస్. కనిపిస్తుందా? ఇక్కడ 0 to 1 వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చింది. వెన్ యూ చేంజ్ ద వాల్యూ 0 to n, అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే క్యాప్స్ రాయండి. ఓకే, ఓకే. 0 to n మెన్షన్ చేసినప్పుడు సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? 0 to 1 నుంచి నేను 0 to n ని చేంజ్ చేశాను. బై యూజింగ్ దిస్ కార్డినాలిటీ ఐ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్. దీని యొక్క కంట్రోల్ మీద నేను సింగిల్ కంట్రోల్ మీద మల్టిపుల్ యాక్షన్స్, మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ నేను చేయొచ్చు. బట్ హౌ డు యూ స్టోర్? ఇప్పుడు నేను చూసానంటే టెస్ట్ కేసులో చూసారా ఇన్పుట్ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ. నేను ఎన్నిసార్లు అలా టైప్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాను, వాల్యూ ఇస్తాను, మళ్ళీ ఇంకోటి క్రియేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. కార్డినాలిటీ మీనింగ్ అది. బై యూజింగ్ దిస్ కార్డినాలిటీ ఐ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ ఆపరేషన్ ఆన్ ఏ సింగిల్ కంట్రోల్ అని మీనింగ్. ఇప్పుడు కార్డినాలిటీ యొక్క ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తానంటే ఇప్పుడు నేను బఫర్ ఇవ్వాలి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ PWD. ఓకే, సో PWD అని రాసి ఇక్కడ నేను యాక్షన్ మోడ్ ఏమి ఇస్తానంటే బఫర్. ఓకే, అర్థమైందా నేను చెప్పింది? ఇక్కడ నేను డేటా టైప్ మార్చుకోవాలా, బికాస్ యూ డోంట్ నో రైట్. నేను ఏం రాసాను మీకు అర్థం కాదు. స్ట్రింగ్ ని మార్చుకుంటాను సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో PWD
ఓకే, నేను ఇక్కడ బఫర్ గా మార్చుకున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ 8 వచ్చింది. ఓకేనా? Let me tell you clearly. ఇదే కదా సింటాక్స్. దీనికి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఫస్ట్ క్యాప్స్ వస్తుంది. ఇదే ఫస్ట్ క్యాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా రావచ్చు. సారీ, ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ అంటే నాకు ఏదైనా జనరేట్ అవ్వచ్చు అనేది మీనింగ్ కదా. అది స్మాల్ లెటర్ అయినా కావచ్చు, క్యాప్ ఐ మీన్ నెంబర్ అయినా కావచ్చు. నెంబర్ అయినా కావచ్చు, నాకు ఏదైనా కావచ్చు ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ అంటే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టైప్ J1 2 5 అయిందా? 3 4 5 6 7 8. 3 6 7 8. ఇది నాకు సపోజ్ నాకు వచ్చేసి ఈ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ కి ఈ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి నాకు జనరేట్ అయింది అనుకుందాం. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ వాల్యూని నేను PWD అని దాంట్లో స్టోర్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ పోయిందా అది? Seven. 6 1 లెటర్ రావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని నేను PWD అనేది స్టోర్ చేస్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు గుర్తుందా చిన్నప్పుడు A=1, B=2, C=3 అని వాల్యూస్ ఇచ్చుకుంటాను. ఓకేనా? C=3. సో లాస్ట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి A ప్లస్ B ప్లస్ C ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ఈక్వల్స్ టు 6. ఇది కదా. ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ అడుగుతాండి. కరెక్ట్ అంటే మీరు ఏ ఆల్ఫాబెట్ లో 1 ని స్టోర్ చేస్తున్నారు, B దాంట్లో 2 ని స్టోర్ చేస్తున్నారు, C దాంట్లో 3 స్టోర్ చేస్తున్నారు. సో అందుకని ఆల్ఫాబెట్స్ లో అడుక్కుంటూ పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? A ప్లస్ B ప్లస్ C అయినప్పుడు ఏ వాల్యూ అంటే ఎంత? 1, B అంటే 2, C అంటే 3. కరెక్టా? క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే ఎంత? రిజల్ట్ అంటే 6. ఇప్పుడు నేనేం అలాగే సేమ్ ఇప్పుడు ఏ అంటే 1 అంటే 1 2 3 ప్లేస్ లో నేను ఏం చేశాను? ఈ వాల్యూ నాకు వచ్చింది. ఓకేనా? ఇది 1 2 3 అనుకో. PWD అనేది ABC ఏదైనా కావచ్చు. సో PWD లో నేను HJK76ETW ని స్టోర్ చేస్తున్నాను అని అర్థం. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? డూ అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు నేను రివర్స్ రాస్తాను, మీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది. అర్థమైంది. అర్థమైందా? ఇది యాక్చువల్గా ఓకే. PWD అనే దాంట్లో నేను ఈ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A=1 అని అర్థం, B=2. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంతవరకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా నేను ఎందుకు రాశాను అనేది. PWD ఇక్కడ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో వాల్యూని, ఆ వాల్యూని నేను PWD దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను. అంటే స్టోర్ మీన్స్ బఫర్ చేసుకుంటున్నాను అని అర్థం. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు నాకు బఫర్ సింటాక్స్ అనేది ఒకటి వస్తుంది. బఫర్ సింటాక్స్ ఏమంటే స్క్వేర్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్యాప్స్ B ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇది నాకు బఫర్ సింటాక్స్. ఈ బ్రాకెట్ లో ఏంది అని అంటే నేమ్ ఆఫ్ ది బఫర్. ఓకే,
ఇప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ది బఫర్ అంటే ఏంది నాయన అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది బఫర్ అంటే ఏమొస్తుందంటే PWD. దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది బఫర్. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుని ఎక్కడ నేను మెన్షన్ చేయాలి అని అడిగితే ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఇదంతా రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్ లో ఇది పెట్టాలి. సో ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు అంటే ఇక్కడ ఏం అర్థమైంది, ఆటోమేటిక్ గా ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది. సో స్ట్రింగ్ లో ఉంది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. 1 minute అవాజ్ కన్ను. సో బఫర్ డెఫినేషన్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ. సో ఇట్ ఈస్ ద Total. టెంపరరీ టు స్టోర్ వాల్యూస్ అండ్ కెన్ బి యూస్ అట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంది కదా. సో ఐఎమ్ Yes. storing here in a variable called PWD and I'm using it here using in another control. But this is just only the intro sample, I mean introduction sample. And sorry. So I'm storing here in a variable called PWD. ఇక్కడ PWD లో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో I'm using this here using in another control all kinds of password. So this is not completed, but this is just only the introduction sample and advanced simple way of using a buffer. నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నానంటే కంప్లీట్ టెస్ట్ కేస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను Okay. ఇక్కడైతే ఏదైతే జనరేట్ చేస్తున్నానో ఆ వాల్యూని తీసుకొని పోయి సేమ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ లెట్ మీ నో. ఓపెన్ యూఆర్ఎల్ ఉంది కరెక్టా. డెమో వెబ్ Yeah. షాప్ లో వచ్చేసి క్లిక్ ఉంది, తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ లో ఇదంతా ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో సక్సెస్ మెసేజ్ లో కూడా నాకు ఓకే. క్లిక్ ఆన్ లాగ్అవుట్ అండ్ క్లోజ్ బ్రౌజర్. లెట్ మీ జస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్. రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసింది. తర్వాత Yeah. డీటెయిల్స్ ని ఫిల్ చేయాలి. అది మెయిల్ ర్యాండమ్ గా తీసుకునింది, రిజిస్టర్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేసింది. అది తర్వాత Your registration completed. కంటిన్యూ చేయాలి. లాగౌట్ కనిపించాలని యాక్చువల్ గా కనిపిస్తుంది లేదు ఇక్కడ. అక్కడ ఒక విండో ఓపెన్ అయ్యేసరికి అనుకోలేకపోయింది. అది నేను ఫెయిల్ అనుకుంటాను. పాస్ సడన్ గా ఒక విండో ఓపెన్ అయ్యింది కదా, Oh, ఒక విండో. yes. దాని అయిందా ఇవ్వలేదు. అది లాగౌట్, అది లాగౌట్ అయిపోయింది. సారీ, క్లోజ్ బ్రౌజర్ కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక విండో ఓపెన్ అయింది. ఇక్కడ జరిగింది. టెక్నికల్ వాజ్ Okay. అనిపించిందా మీకు. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చూస్తాను విష్ణు గారు. చీటా హై. Same.
చూస్తుండని అబ్జర్వ్ చేయండి. రిజిస్టర్ మీద క్లిక్ చేసింది. తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ అది పాపప్ విండో రాకపోతే అది ఖచ్చితంగా లాగౌట్ లాగౌట్ చేసుకుంటుంది. చూద్దాం. ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. సో చూసారా, లాగౌట్ కూడా అయిపోయింది. ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్, క్లోజ్ బ్రౌజర్. బ్రౌజర్ మీద నేను నా బ్రౌజర్ కూడా క్లోజ్ అయిపోవాలి. నేను ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తానో డెమో వచ్చింది ఆ బ్రౌజర్ కూడా క్లోజ్ అయిపోవాలని పెట్టుకున్నాను. అందుకని అది క్లోజ్ అయిపోయింది. అర్థమైందా? ఓకే. నేను టెస్ట్ కేసెస్ మీకు ఆటోమేట్ అయ్యింది. ఎస్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, జ్యోతి? బేగం ఒక్కసారి రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఒకటి ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ జనరేట్ చేయడానికి, ఒకటి బఫర్ వాల్యూ, ఏదైతే బఫర్ వాల్యూ వచ్చిందో అది కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ లో తీసుకుంటది కదా. ఇక్కడ ఏదైతే ఆ, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ వాల్యూ జనరేట్ చేస్తుంది, దాన్ని PWD లో స్టోర్ చేస్తుంది. ఓకేనా? అది ఇక్కడ వరకు కన్ఫర్మ్. అర్థమైంది కదా. అది నెక్స్ట్ పి ఆఫ్, నేను బఫర్ అంటే ఏదైతే ఇక్కడ బఫర్ చేసి ఉంటానో దాన్ని బి ఆఫ్ PWD అని పెట్టుకున్నాను. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఇక్కడ జనరేట్ చేస్తావో ఆ సేమ్ వాల్యూని కూడా నేను ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నాను అని అర్థం. జనరేట్ కాదు ఇక్కడ అయితే, స్టోర్ చేస్తున్నాను. కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ కి నేను సేమ్ ఏదైతే జనరేట్ చేస్తుందో దాన్ని నేను స్టోర్ చేసుకున్న, ఏదైతే బఫర్ స్టోర్ చేసుకుంటుందో దాన్ని నేను రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాను అని అర్థం. అంతే కదా నేను చెప్పింది ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ a temporary storage to store values and can be used at later point of time. నేను ఏదైతే నేను జనరేట్ చేసుకొని వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఆ వాల్యూని తీసుకొని పోయి నేను నాకు అవసరం ఉన్న చోట నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అని అర్థం. సో అందుకని ఇక్కడ ఎస్. కూడా మీరు చూసారంటే ఇక్కడ నాకు వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. ఆ ఏదైతే వాల్యూని మీరు స్టోర్ చేశారో PWDని, ఆ వాల్యూని నేను యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. పి ఆఫ్ PWD అనే సింటాక్స్ యూజ్ చేసి, అంటే డి ఆఫ్ PWD ఆల్రెడీ PWD లో మనకు ఒక సింటాక్స్. హలో, అర్థమైందా యా. మీకు? ఎస్ బేగం. ఇక్కడ నా డౌట్ ఏంటంటే PWD లో ఇక్కడ మధ్యలో ఇంకో పాస్వర్డ్ అని చెప్పి ఒక రో తీసుకున్నాం కదా, పాస్వర్డ్ కి కన్ఫర్మ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ కి ఒక రో. ఇది ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు, ఇదేం మీకు ఇంపాక్ట్ పడదు. ఓకే. ఓకేనా? మీకు ఇంపాక్ట్ పడదు, ఇది ఉన్నా లేకపోయినా కూడా మీకు ఇక్కడ నేను ఏం వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే మీరు అట్లాంటి ఒకటి ఉన్నా, రెండు ఉన్నా, మూడు ఉన్నా మీకు ఎంటీ ఉన్నప్పుడు అది కన్సిడర్ చెయ్యదు. ఓకే. కాన్సెప్ట్ క్లియర్? ఎస్. మీకు చేస్తూ చేస్తూ బఫర్ అనేది ఎక్కడెక్కడ యూజ్ రావచ్చు అనేది మీకు ఇంకా బాగా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ఓకే. జస్ట్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి బేసిక్ లెవెల్ లో చూసాం. వి విల్ సీ మోర్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ బఫర్ యాక్షన్ మోడ్స్ ఇన్ ఫర్దర్ సెషన్స్. ఓకేనా? డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. మీకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉన్నాయి కదా, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా? ఎట్లా అంటే క్వశ్చన్స్ లో ర్యాండమ్ నెంబర్స్, వాట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ నెంబర్ సింటాక్స్, ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ సింటాక్స్, ర్యాండమ్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్ ఇట్లాంటివి అడుగుతారు. అంటే మీరు ఇదంతా చెప్పాలి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ చాట్ బాక్స్ లో అయినా మెన్షన్ చేయాలి. మీరు అట్లా క్వశ్చన్స్ వేసినప్పుడు ఏమంటారంటే ఐ విల్ రైట్ ఇన్ చాట్ బాక్స్, ఓకే ప్లీజ్ షల్ ఐ రైట్ అని ఇట్లా అడగండి. మీరు చెప్పారంటే మేబీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు ఓరల్ గా చెప్పాలంటే. అందుకని మీరు బెటర్ ఏమంటే చాట్ బాక్స్ లో రాసి మీరు మెన్షన్ చేయండి. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ లో యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ ర్యాండమ్ రెజెక్ట్ సింటాక్స్ తెలుసా అంటే ర్యాండమ్ రెజెక్ట్ సింటాక్స్ తెలుసు అని చెప్పేసి ఇలా ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎలా మెన్షన్ చేశాను, ఇలా మెన్షన్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి. నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వేస్తాను,
సో నాకు ఫస్ట్ క్యాప్స్ నుంచి నాకు స్టార్ట్ అవుతుంది. డాలర్స్ నేను చేస్తాను. మీకు మధ్యలో ఎలా కావాలంటే అలా నేను ఈక్వేషన్ బట్టి నాకు అవుట్‌పుట్ జనరేట్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పేసి మీరు ఇట్లా నేను ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోయినాను ఒకటి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది హ్మ్. కదా! ఇది. ఇలా చెప్పండి. అంటే ఫస్ట్ నేను నాకు క్యాప్స్ కావాలి కాబట్టి నేను ఇట్లా రాసుకుంటాను. స్మాల్ లెటర్ కావాలి ఇలా. అంటే వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది? ఓకే. జ్యోతికి క్లియర్‌గా దీని మీద ఐడియా ఉంది అని అర్థమవుతుంది. ఓకే. సో హౌ టు జనరేట్ ఈమెయిల్ ఐడీస్. సో దానికి ఇలా సింటాక్స్ చెప్పాలి. మీరు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసుకుంటా పోండి. నేను స్మాల్ లెటర్స్‌ని జనరేట్ చేయను. అది ఒక 5 అంటే నంబర్స్ కూడా జనరేట్ చేయాలనుకున్నాను. తర్వాత నేను లాస్ట్‌లో @gmail.com పెట్టుకుంటే నాకే జనరేట్ అవుతుంది. ఇలా చెప్పండి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఈమెయిల్ జనరేట్ చేసాం కదా! హ్మ్. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ నాకు ఏం లెటర్స్ వద్దు. ఓన్లీ నంబర్స్ వచ్చి @gmail.com కావాలనుకుంటే నేను ఈ స్మాల్ ఏ టు క్యాపిటల్ జెడ్ ఆ 5 రిమూవ్ చేస్తే ఇదైతే అయిపోతుందా? తీసేయాలి. ఇది తీసేయాలి. ఓకే. హ్మ్. డైరెక్ట్‌గా ఇది పెట్టుకోవచ్చు మీరు. క్లియర్? ఓకే. హ్మ్. యెస్. యాహ్! సో డు యూ హావ్ ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్? నో. యాహ్! మరి టుమారో ప్రాక్టీస్ చేసి చెప్తారా? హ్మ్. యెస్. హ్మ్. సో ఐమ్ నౌ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇట్. ఓకే. సో టుమారో విల్ కనెక్ట్. టుమారో ఓకే. మార్నింగ్ కనెక్ట్ అవుతారా? ఈవినింగ్ కనెక్ట్ అవుతారా? ఎనీథింగ్ ఈస్ ఫైన్. సో మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాలా మీరు? కన్‌ఫ్యూజ్ అయితారు. ఇది కూడా ఒకటుంది. బెటర్ ఏమంటే మనం ఈ ఓకే. టైంకే కనెక్ట్ అవుతే ఈ టైంకి కనెక్ట్ అయ్యి ఎలాగో సండే బ్రేక్ ఉంటది కదా! ఆ! ఆహ్, అప్పటి నుంచి కావాలంటే మండే నుంచి మార్నింగ్ సెషన్ లాగా తీసుకోవచ్చు. ఓకే. షూర్. ఓకే. హ్మ్. ఓకే. థాంక్ యూ. ఓకే. టుమారో సీ టుమారో. హ్మ్. యెస్. యాహ్! బాయ్. గుడ్ నైట్. టేక్ కేర్. గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్.